हॅलो, व्हेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. कालच्या लेक्चरला राहून गेलेला जो पार्ट होता तो आज आपल्याला अभ्यासायचा आहे. अगोदर मी एक स्क्रीन शेअर करतो, ती तुमच्या समोर आली का सांगा मला. स्क्रीन शेअर झाली का? इट्स ओके. आपण गेल्या लेक्चरला कुठपर्यंत आलो होतो? डायजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाईन नंतर ऍब्सॉर्प्शन चाललं होतं आणि ऍब्सॉर्प्शन ऑफ फॅट्स, लिपिड्स आणि त्याच्यावरती होणारी बाईल ऍक्शन एवढं सगळं आपलं झालेलं होतं. Then next part is the absorption of carbohydrates into the small intestine. As we know, carbohydrates which are complex one, it may be polysaccharide, disaccharide, oligosaccharide. These complex carbohydrates are broken down into monosaccharide by the action of water, acid, and along with that very important enzymes are there. Which enzyme? Actually, amylase enzyme work in the digestion of starch or glycogen, lactose. Here, amylase is secreted in our alimentary canal in three different parts. First is the saliva contains enzyme that is called as salivary amylase, then pancreatic amylase and intestinal amylase. All these amylase enzymes, they digest starch, glycogen, lactose, sucrose, maltose, and all these sugars are thereafter converted into very simple sugars. They are called as monosaccharides. It may be glucose, fructose, galactose, arabinose, whatever may be that. The digested carbohydrates are absorbed through the intestinal villi. The small intestine is main absorptive organ. As we know, this is the small intestine and it has such several villi. On the villi, there is a large number of tall columnar epithelial cells are there. If we study single cell here, if we magnify this one, then it has been found that each cell is having hair-like processes at the distal end of the epithelial cell, and these hair-like process is called as microvilli. So the microvilli, here digested food is get absorbed. There are two mechanisms of absorption in intestine. First is the diffusion and another is the active absorption, or it is also called as active transport. And here also, after the absorption, there are two general pathways for the transport of material absorbed by the intestine. First is the veins of hepatic portal system. Here lot of veins are there. These are the red colored arteries, blue colored veins are there. Whatever glucose, fructose or simple sugars are absorbed, they get carried by these blood vessels. Thereafter lacteals are also there. These lacteals are also responsible for carry out the absorbed material, and these lacteals are ultimately pour their absorbed material into the lymphatic vessels. Then here rate of absorption is also very peculiar one. Generally galactose absorbed very fastly, followed by glucose, followed by fructose, mannose, xylose, arabinose, etc. But here all these are the hexose sugar. If pentose sugar are there, then pentoses have smaller molecules. These are 5 carbon containing sugars, so can diffuse more rapidly as compared to the hexose sugar. म्हणजे या ठिकाणी जे शुगर मॉलिक्युल्स असतील ते ऍब्सॉर्ब होताना मोठे मोठे मॉलिक्युल्स सावकाश ऍब्सॉर्ब होतील, जे लहान लहान असतील ते फास्ट ऍब्सॉर्ब होतात. आणि याच्यामध्ये जर पेंटोज शुगर असेल तर ग्लुकोज, फ्रुक्टोज, गॅलॅक्टोज या ज्या आहेत ना, या सगळ्या 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर आहेत.
पण पेंटोज शुगर असली तर ती 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर असते, म्हणजे ती छोटी तो मॉलिक्यूल छोटा असतो, त्यामुळे पटकन तो ऍब्सॉर्ब होतो, पटकन डिफ्यूज होतो. तसंच टेट्रोजेस आणि ट्रायोजेस या शुगर असल्या तर त्या अजून फास्ट ऍब्सॉर्ब होतील. या ठिकाणी मोनोसॅकराइड जे असतात ना, त्यांचं ऍब्सॉर्प्शनच्या वेळेस, ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्टच्या वेळेस तिथे सोडियम पंप अत्यंत महत्वाचा आहे. आणि सोडियम बरोबर एटीपी खर्च होतो, आणि एटीपी मुळे तिथे एनर्जी जनरेट होते, अँड दे हॅव दॅट ॲबिलिटी टू रिमूव्ह मॅक्झिमम or more and more amount of glucose, fructose or simple sugars which are present into the lumen of small intestine. यामध्ये आपण 2-3 गोष्टी याच्या अगोदर पण शिकलो बघा. जे कॉमन कार्बोहायड्रेट्स असतात, जे आपण आपल्या आहारामध्ये घेतो, त्याच्यात जर सेल्युलोज असलं तर ते सेल्युलोज ऍब्सॉर्ब होत नाही किंवा ते डायजेस्ट होतच नाही. डायजेस्ट का होत नाही त्याचं कारण पण तुम्हाला सांगितलं होतं, कारण आपल्या या सगळ्या डायजेस्टिव्ह सिस्टीम मध्ये कुठेही सेल्युलेज नावाचं एन्झाईम सिक्रेट होत नाही, आणि म्हणून सेल्युलोज आपण डायजेस्ट करू शकत नाही. मग हे जे फायबर असतील सेल्युलोजचे ते अनडायजेस्ट राहून जातात, आणि तसेच मग ते पुढच्या पार्टमध्ये येतात. मग मात्र लार्ज इंटेस्टाईन मध्ये ते जर पोहोचले तर तिथे ई कोलाय असतात, आणि ई कोलाय काही फायबर डायजेस्ट करू शकतात, त्याच्यातून काही न्यूट्रिशन्स काढून घेतात, आणि आपल्याला सुद्धा विटॅमिन ए, डी, सी आणि त्याच्याबरोबर मोठ्या प्रमाणावरती विटॅमिन के आणि बी ई कोलाय तयार करून आपल्याला पुरवायचं काम करतात. हे जे आपण बघतोय हे सगळं डायजेशन आणि ऍब्सॉर्प्शन ऑफ कार्बोहायड्रेट बघितलं. पण जनरली असं आहे, सगळे कुठल्याही प्रकारचे कार्बोहायड्रेट ऍब्सॉर्ब झाले तरी देखील ते शेवटी जातात कुठे, या ब्लड वेसल्स मधून ते लिव्हर पर्यंत पोहोचतात. हे सगळ्या ब्लड वेसल्स पुढे येतील, या पुन्हा एकत्र येतील, एकत्र आले का पुढे पुढे जातील. देअर आफ्टर दीज ब्लड वेसल्स ब्रॉट देअर सिक्रेशन इनटू द लिव्हर. या लिव्हर मध्ये आणल्यानंतर लिव्हर काय काम करतं, आता या ठिकाणी त्या ब्लड वेसल्स दाखवलेल्या नाहीत. या लिव्हर मध्ये हिपॅटिक पोर्टल सिस्टीम असते, आणि या लिव्हर कडून मग जेही फूड इथपर्यंत आणलं असेल ते लिव्हर मधून आपल्या सगळ्या रक्तामार्फत जिथे जिथे पाहिजे असेल त्या ठिकाणी पुरवलं जात असतं. ह्या प्रोसेसमध्ये जनरली एक्सेस जर ग्लुकोज असलं तर या लिव्हरची प्रॉपर्टी आहे दॅट एक्सेस अमाऊंट ऑफ ग्लुकोज इज देन कन्व्हर्टेड इनटू ग्लायकोजेन, म्हणजे पुन्हा पॉलिसॅकराइड मध्ये रूपांतर करून या लिव्हर मध्ये ते स्टोअर करतं. इन द सेम मॅनर इन द मसल्स ऑल्सो सम क्वांटिटी ऑफ ग्लायकोजेन इज गेट स्टोअर्ड. आणि जेव्हा फास्टिंग म्हणजे जेव्हा तुम्ही उपाशी असतात, जेव्हा आपल्याला गरज असते त्यावेळेस या लिव्हर मधून पुन्हा उलटी क्रिया होते. ते जे तुम्ही अगदी अलीकडेच बायोकेम मध्ये शिकलेत ते ग्लायकोजेनचं रूपांतर नंतर ग्लुकोज मध्ये होतं, आणि ग्लुकोजचं तोडून फोडून मोकळं होऊन मग अनेक एटीपी मॉलिक्यूल आपल्याला मिळतात, अँड इट इज नेसेसरी फॉर द एनर्जी. आणि याच्या व्यतिरिक्त अजून एक गोष्ट अशी पण आहे, जरी हे सगळे वेगवेगळ्या शुगर आपल्या शरीरामध्ये ऍब्सॉर्ब झाल्या, फ्रक्टोज, ग्लुकोज, लॅक्टोज, या सगळ्या शुगर नंतर मात्र लिव्हर मध्ये गेल्यानंतर त्यांचं रूपांतर पुन्हा ग्लुकोज मध्ये केलं जातं. दॅट मीन्स अल्टिमेट प्रोडक्ट ऑफ डायजेशन अँड नेसेसरी कॉन्स्टिट्युएंट इन अवर बॉडी इज द ग्लुकोज. यानंतर पुढचा पार्ट आहे तो म्हणजे ऍब्सॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स. या प्रोटीन्स मध्ये आपण असं बघितलं, प्रोटीन डायजेशनच्या वेळेस different enzymes are secreted in different organs. So at the end of protein digestion, most of the proteins get converted into the amino acids by the action of different enzymes secreted by different glands. कुठल्या कुठल्या ग्लँड्स होत्या त्या तुम्हाला आठवत असेल, गॅस्ट्रिक ग्लँड, तिथून पेप्सिन सिक्रेट होतो. नंतर पॅनक्रियाज, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ ट्रिप्सिन, कायमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सिपेप्टाइडेज, अमायनोपेप्टाइडेज, प्रोटीएजेस, पॉलिपेप्टाइडेज, डायपेप्टाइडेज, हे सगळे काय काम करतात, प्रोटीनला तोडून फोडून मोकळं करतात, अँड ऑल दीज कॉन्स्टिट्युएंट्स आर कन्वर्टेड इनटू अमायनो ऍसिड्स.
प्रोटीन मधले जे त्यांचे युनिट्स आहेत ते सगळे सेपरेट होतात आणि मग ते अमायनो ऍसिड्स आपल्या शरीरामध्ये ऍब्सॉर्ब होतात. या इंटेस्टाइनल कॅपिलरीज मधून ते ऍब्सॉर्ब झाले म्हणजे मग ते सुद्धा पोर्टल व्हेन मध्ये जातात, जसं याच्या अगोदरच्या स्केच मध्ये आपण बघितलं. आणि या पोर्टल व्हेन मध्ये इथून मग शेवटी ते लिव्हर कडे नेलं जातं. Different carrier system also exist for transporting different classes of amino acids. Some of these requires sodium, just as in case of carbohydrate. जसं आपण कार्बोहायड्रेट मध्ये बघितलं तसं या ठिकाणी सोडियम पंप आणि काही प्रोटीन कॅरियर असतात. दे आर व्हेरी इम्पॉर्टंट इन रिमूव्हिंग द इसेन्शियल कंपोनंट्स. इथे सुद्धा याचं जे ऍब्सॉर्प्शन आहे ना, हे मोलिक्युलर वेट वरती डिपेंड असतं. कोणत्या प्रकारचे अमायनो ऍसिड्स जास्त प्रमाणामध्ये ऍब्सॉर्ब व्हायला पाहिजे, हे कशावरती डिपेंड असेल तर ते मोलिक्युलर वेट वरती डिपेंड असतं. एकूण 22 प्रकारचे अमायनो ऍसिड्स तुम्ही शिकले असाल. या 22 अमायनो ऍसिड्स पैकी ग्लायसिन हा स्मॉलेस्ट, त्याचं मोलिक्युलर वेट कमी आणि म्हणून तो रॅपिडली ऍब्सॉर्ब होतो. फॉलोड बाय ॲनिलीन, सिस्टीन, ग्लुटामिक ऍसिड अँड व्हॅलिन. लार्जर द अमायनो ऍसिड्स, स्लोअर आर द डिफ्युजन और ऍब्सॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. But at the same time, again, one important thing is that generally levorotatory amino acids are absorbed more rapidly than the corresponding dextrorotatory isomers. Dextro आणि लिव्हो काय भानगड तुमचं झालंय बायोकेम मध्ये. एल अमायनो ऍसिड जो लिव्होरोटेटरी असेल त्याला एल अमायनो ऍसिड असं म्हणावं लागेल आणि जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी असेल त्याला डी अमायनो ऍसिड असं म्हटलं जातं. म्हणजे एकाच प्रकारचे, म्हणजे जर समजा आपण ग्लुटामिक ऍसिड घेतलं, एक एल ग्लुटामिक ऍसिड आहे आणि दुसरं डी ग्लुटामिक ऍसिड आहे, तर डी आयसोमर जो आहे याचं सावकाश ऍब्सॉर्प्शन होईल, पण एल अमायनो ऍसिड जो आहे याचं फास्ट ऍब्सॉर्प्शन होतं. Very little quantity of protein is also absorbed by the pinocytosis, and this does not have any nutritional value. In certain cases, some of the unchanged proteins can act as an antigen for the forming antibodies. क्वचित वेळेला असं घडतं काही प्रोटीन ऍज इट इज जर ऍब्सॉर्ब झाले, पार्शियली डायजेस्टेड, सेमी डायजेस्टेड किंवा छोटा मोठा प्रोटीन हा जर ऍब्सॉर्ब झाला, तो जर समजा सेल मध्ये गेल्यानंतर डायजेस्ट झाला नाही तर आपलं शरीर त्याला ऍक्सेप्ट करत नाही. होतं काय, मग आपल्या पांढऱ्या पेशी त्याच्यावर तुटून पडतात आणि they are responsible for producing sufficient quantities of antibodies. आणि जर असं झालं तर नंतर तशाच प्रकारचा कुठलाही अँटीजेन आपल्या शरीरामध्ये गेला तर आपल्या शरीरामध्ये एक रिॲक्शन होते आणि ही जी रिॲक्शन आहे याला ॲलर्जिक रिॲक्शन असं म्हणतात. देअर आफ्टर वी आर सफरिंग फ्रॉम ॲलर्जिक डिसऑर्डर्स. अँड अगेन व्हेरी typical or one property, it has been found that these amino acids are mobilized within the body. The body proteins are extremely labile and are continuously renewed. For example, if we consider liver, about half of the liver proteins are replaced within 10 days. म्हणजे आपल्या लिव्हरच्या प्रोटीनचा जर विचार केला तर अवघ्या 10 दिवसामध्ये 50% प्रोटीन रिप्लेस होतात. मसलचा विचार केला तर तिथे जरा सावकाश असते ही प्रोसेस, पण तरी सुद्धा तिथे सुद्धा जवळपास 160 दिवसामध्ये 50% प्रोटीन हे रिप्लेस होतात. द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम अमायनो ऍसिड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एनाबॉलिक हॉर्मोन्स. मग एनाबॉलिक हॉर्मोन कुठले कुठले असतात? अत्यंत महत्वाचा एक हॉर्मोन तुम्हाला गेलेला आहे, GH, ग्रोथ हॉर्मोन. हा ग्रोथ हॉर्मोन काय करतो? एनाबॉलिक रिएक्शन्स करतो. एनाबॉलिक रिएक्शन्स म्हणजे काय? डिफरंट these simple molecules, they are collected, they brought together, and complex molecules are synthesized there. Means from amino acids proteins are formed, from triglycerides, diglycerides or simple glycerides, fatty materials are formed. They are accumulated in particular proportion and thereafter bodybuilding takes place. आणि या प्रोसेस मध्ये मग GH हॉर्मोनचा अत्यंत महत्वाचा रोल आहे. तसा टेस्टोस्टेरॉन आणि इतर हार्मोन पण आहेत, पण GH महत्वाचा आहे. पण या उलट सुद्धा क्रिया आपल्या शरीरामध्ये होत असते. Breakdown of some proteins takes place within our body, and when these proteins are broken down, they are also converted into amino acids.
and this reaction is called as catabolic reaction, and that catabolic reaction has also need of some catabolic hormones. For example, ACTH is the typical particular one that you know very well, and by this way we are completed the protein and carbohydrate absorption into the small intestine. Now rest of the details we will learn in the next lecture. Okay.